कहती भगवान जहाँ को अधिक भल पाती तार परीक्षा भी कठिन नियंती। आउ जेतेबेले को भक्तर परीक्षा हुए तो ताको धैर्यर सहित से परीक्षार सामना करने को पड़े, किंतु धैर्य धरिबा तो एते सहज काम नुहे ना। एक कहानी हेउछि दुर्गा भक्त आराध्यार, जे कि ता जीवनर बड़ परीक्षा देई गति करुछि, किंतु दुर्गा माँ को ऊपर तार विश्वास अतुट अटे। हे माँ, प्रत्येक दिन बास यही प्रार्थना नहीं आसुछि जे केबे तुम कृपारु मते वंचित करबनी, जहा हेले भी मो साथी रहिबो माँ। आराध्यार स्वामी मुकेश बिछणारे पड़िछि, तार मेरुदंड हाड़ पूरा भांगी जाइछि, जो कारण जोगु से उठिबा चलिबा पई असमर्थ। 3 मास पूर्वर कथा, से इलेक्ट्रिक खुंटर चढ़ी बिजुली ठीक करुथिला। अचानक तार रे करंट फ्लो हैला, आउ ताको बहुत जोर रे शॉक लागिला। से 40 फुट ऊपरु तळे आसी पड़िला। आखपाख लोक माने ताको हॉस्पिटल को नहीं गले। जीवन तो तार बंची गला, किंतु जीवन सारा पाई से पंगु होई गला। हे दुर्गा माँ, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें यांकर जीवन बंचे देल माँ। अरे कौ कथा पाई धन्यवाद जणाउछु से दुर्गा माँ को। एमिति पंगु हेई बंचिबाठु तो भल होइतांता जदि मो मरी जाइतांते। नहीं, एमिति कथा कुहनी, तुम बिना बंचिबा कथा मो चिंता भी करि परिबिनी। मुकेश सह से दुर्घटना घटिबा परे घरे चुली जलिबारे असुविधा हे गला। घरर सौदापत्र आउ स्वामीर औषध किनिबा पई आराध्या को जणे धनी स्त्री लोक जहार ना प्रतिमा थिला, ता घरे झाड़ू पोछार चाकराणी काम करबा को पड़िला। प्रतिमा पाखरे टंका तो बहुत थिला, किंतु तार हृदय बहुत छोट थिला। आराध्या को जदि को दिन भी टिके भी लेट हे जाउथिला तो पूरा 10 मिनिट लेट रे आसीचु तू। तते केते थर कहिची जदि गोटे मिनिट भी एपट सेपट हेबो ताहले मु से दिनर पैसा काटी देबी, तोर आजिर पैसा भी कटि गला। मैडम, आपण तो जानिचंती ना मो स्वामी को अवस्था। सकाळु सबु घर काम सारी तांको गाधेई खुआई औषध खुआइबाकू पड़े, तापर जाई मु एठिकी आसे। तू एठी काम कर, नहेले तो स्वामीर सेवा करुथा। मो काम रे असुविधा हेले मु तो दरमा काटिबी। मु तोते फालतू रे टंका कोन पई देबी जे? चल एबे मो मुह देखिबा बंद कर आउ काम रे लागि जा, सबु काम सेमिति पड़िची। आराध्या को बहुत कष्ट रे 2000 टंका पारिश्रमिक मिले। सेइथिरु भी सबु मासरे प्रतिमा बाहाना करी 500-700 टंका काटी नेउथिला। आउ एते कम टंका रे से खाइबो ना स्वामीर चिकित्सा करेइबो। आराध्या सबु दिन काम सारी संध्या बेलकू जेतेबेले घर को फेरे तो से दुर्गा मंदिर को निश्चित जाए, आउ मां को तार सुख दुख कथा कहे। एथर भी मालिकाणी मोर बहुत गुड़ाए टंका काटिदेले। एथर तो मो हाथ को मात्र 1000 टंका आसीछि माँ। एबे तुमे ही कुह, एतिकी टंका रे मु घर केमिति चलेबी? घर भड़ा, घर सौदा, स्वामी को औषध केमिति हबो माँ, केमिति? माँ, मोर केवल तुमे ही साहा भरोसा, तुमको ही मते पारी करबाकू पड़िबो। सेदिन जेतेबेले से घर को जाउथिला सेतेबेले तार नजर मंदिर सामने रे बसिथिबा गोटे कुन्नी झियो ऊपर पड़िला। आराध्या को देखिबा मात्रे से तार हाथ आराध्या आड़ को बढ़ेई देला। बहुत दिन रो मु किछि भी खाइनी, किछि खाइबाकू दियो ना माँ, दियो ना। से झियोर कथा सुनी आराध्या आखिरु लुह झरी आसिला। झियो, खाइबा पाई तो मो पाखरे किछि भी नहीं, रह मु तो पाई किछि नेई के आसुछि। आराध्या से कुनी झियो पाई मंदिर सामना फल दुकानरू किछि फल किणी आनी ताकू खाइबाकू देला। कुनी झियो हसी हसी से फल तक खाई नेला। मारे पेट पूरा खाइबा खाइने, आउ हेइने किछि टंका भी रखिथा, जदि आउ थरे भोक लागिबो तो। एतिकी कही आराध्या सेठारु चलीगला। एबे से अल्प दूर को ही जाइथिला कि बहुत जोरे वर्षा आरंभ हो गला। से वर्षा रे भिजी भिजी ही घर को जीवाकू लागिला। जेमिति से घर को प्रवेश करिथांता से देखिला कि से कुनी झियो ता पूर्वरु ता घर सामने रे छिड़ा होई जाइथिला। से वर्षा रे पूरा पूरी भिजी जाइथिला। अरे झियो, तू एठी? तू तो पूरा पूरी भिजी जाइछु। चल चल भीतर को चल, नहेले देह खराब हो जिवो। सेतिकी बेले से कुनी झियो अचानक छिंकिबा को लागिला। आछि, ओह
ଦେଖିଲୁ ଛିଙ୍କ ହେଇଗଲା ନା। ଆରାଧ୍ୟା ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ କୁନି ଝିଅର ବି ସାରା ରାତି ଧ୍ୟାନ ରଖିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ, ମା ମୋର ତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିପାରିବି? ଆରାଧ୍ୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତାର ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଏବେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିତୁଛି। ଯଦି ଏବେ ସେ ପିଲା ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ କେମିତି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦେବ? କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ତା ଘରେ ରଖାଥିବା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ହସି ଦେଇ ସେ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ରହ। ଆଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଗଲା ତ କହିଲା, ମା ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା, ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ବାସ୍ ସେ କୁନି ଝିଅ ଯେମିତି କେବେ ମୋ ଘରେ ଭକିଲା ନ ରହୁ, ଏତିକି କରୁଣା କରିବ ମା। ସେ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା ସାଥିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନକର କଥା, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ବି ଆରାଧ୍ୟାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ନ ଯାଇଥିଲେ ତା ମାଲିକାଣୀ ପଇସା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ପହଞ୍ଚି ତ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସେ ପୁରା ଅଦା ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ତୁ ବି ନା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଭଳି, ଯୋଉଟା କେବେ ସିଧା ହିଁ ହବନି। ଆରେ କେତେ ଥର ତତେ କହିଛି ଲେଟ୍ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାର କରିଦଉଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଭିଜି ଭିଜି ଆସିଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରିଦେଲୁ କି? ଚାଲ ଏବେ କଥା ବନ୍ଦ କର ଆଉ କାମରେ ଲାଗିଯା। ଆଉ ହଁ, ଆଜିର ପଇସା ତତେ ମିଳିବନି। ଆରାଧ୍ୟା ଅଦା ଲୁଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା। ତା ପରଦିନ ତ ଏତେ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ଥିଲା କି ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବି ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ କାମକୁ ନ ଗଲି ମାଲିକାଣୀ ପୁଣି ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, ସେ ପଇସା ବି କାଟିଦେବେ, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଚୁଲି କେମିତି ଜଳିବ? ସେ ଛୁଆଟା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଖାଇବେ? ସେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ସେ ଧଡ଼ାମ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ କୁନି ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କହିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ମା ତୁମେ ଠିକ୍ ନାହଁ, ତୁମେ ଆରାମ କର। ନାଇଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଆରାମ କଲେ ମାଲିକାଣୀ ଟଙ୍କା କାଟିଦେବେ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହବ। ନାଇଁ ମା ତୁମେ କାମକୁ ଯିବନି, ତୁମ ବଦଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ଚାକରାଣୀ ହବାକୁ ଦେବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ମା ଏବେ ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମାଲିକାଣୀ ଟଙ୍କା କାଟିବେନି। ନହେଲେ ଟଙ୍କା କାଟିଲେ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ? ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଜିଦ୍ କରି ସେ କୁନି ଝିଅ ପ୍ରତିମା ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଯାଇ କହିଲା କି ସେ ଆରାଧ୍ୟାର ଝିଅ, ତା ମାର ଦେହ ଖରାପ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଦିନ ଆସିବନି କାମକୁ, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ସେ କାମ କରିବୁ, ମୋତେ କାମ ଚୋରି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆରାଧ୍ୟା ଜାଗାରେ ସେ ଛୁଆ ପ୍ରତିମା ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଏ, ବାସନ ମାଜେ, ଲୁଗା ସଫା କରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ବି କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ସେ ଛୁଆକୁ କାମକୁ ଯାଉ ଯାଉ 3-4 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଆରାଧ୍ୟାର ନଜର ଗୋଟେ କଥାରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଝିଅ ଘରୁ ଯାଉଥିଲା ତା ଘରେ ରଖାଥିବା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥିଲା ତ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଶୁଣ ନା, ସତ କହୁଛି ମୁଁ, ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା। ଆରେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଏଇଟା ତ ମନର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ନାଇଁ ଭ୍ରମ ନୁହଁ, ଏଇ ଦେଖୁନ କୋଉଠି ଅଛି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ନିଜେ ଦେଖ। ତା ସ୍ୱାମୀର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ସତରେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ କାମକୁ ଗଲା ତ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ଦେହ ଆଜି ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଏଇ କଥାର ପତା ଲଗାଏ କି ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି। ଆରାଧ୍ୟା ତା ମାଲିକାଣୀ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ପ୍ରତିମା ତାକୁ କହିଲା,
আরে আরাধ্যা তু ঠিক হয়ে গলু তো ঝিও তো চমৎকার কাম করুচি এতে শীঘ্র আউ এতে পরিষ্কার কাম করুচি যে কোন আউ কহিবি আউ রসেই তা হাতর রসেই খাইলে পুরা অমৃত প্রসাদ ভଳିଆ লাগুচি। ପ୍ରତିମା ଏମିତି କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆରାଧ୍ୟା ତା କଥାକୁ ଦରଶୁଣା କରି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ କୁନି ଝିଅ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଛି। ଆରାଧ୍ୟା ତା ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ତୁ କିଏ ଝିଅ? କିଏ ତୁ? ସତ କଥା କହ ତୁ କିଏ? ଆରାଧ୍ୟାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଝିଅ ତାର ଲୁହ ପୋଛିଲା ଆଉ ତାର ଅସଲି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆରାଧ୍ୟା ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ମା ତୁମେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ ହେଇଗଲ? ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲ ମା? ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ପାପ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବତ୍ସ୍ୟ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପାପ ହେଇନି। ଭକ୍ତମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଝିଅ। ଆଜିଠୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ପ୍ରତିମା ବି ଚାଲି ଆସିଲା। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିମା, ଟଙ୍କାର ଗର୍ବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ନା କି ଶୋଷଣ କରିବାକୁ। ତୁ ଆରାଧ୍ୟା ସାଥିରେ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ଦେଖ, ଯାହା କରିବୁ ତାରି ଫଳ ମିଳିବ, ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। একথা কহি দুর্গা মা অন্তর্ধান হয়ে গলে। ପ୍ରତିମା କରିଥିବା ଭୁଲର କ୍ଷମା ଆରାଧ୍ୟାକୁ ମାଗିଲା। ଆରାଧ୍ୟା ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧ୍ୟା ତା ଘରକୁ ଗଲା ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାର ଛୋଟ ଘରେ ଟଙ୍କାର ଭରପୁର ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ବି ମିଳିଲା। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଏ ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। जदि आपंक ये कहानी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु। आउ जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।